everyone. This is Dev Ganguly from M Trading has brought this opportunity to enhance your knowledge regarding IB. So today's subject that we're going to discuss is specially for Tamil clients, which will help to understand the concept of IB in M Trading. Being part of a reliable broker like M Trading gives you confidence and stability to groom up your business as an IB. Now, how to be a successful and stabilize that success as an IB is what today's topic is all about. So moving forward with the topic, that is how to earn 100K as a partner with our addresser, Mr. Ajit Kumar, who's going to clear the concept of IB in Tamil. So after the session, we're going to have we are going to have an interaction part where you're going to clear out your thoughts regarding IB. So before that, I'll just inform you a few things. So M Trading has named the most valuable affiliate IB program, most reliable copy trading platform, and outstanding trading network, and took this prestigious award based on performance results related to wide variety of parameters. We are honored to win this highly regarded awards from the Forex rating community, a judging panel composed of industries experts from across the market, which is fantastic mark of trust and success of M Trading in our highly competitive industry. I'm also proud to happy to inform that M Trading took the third place in the best Forex broker for 2021 list, living behind some of the biggest names in the industry. So this is the reason you will be able to see that M Trading is one of the reliable broker you should continue with. I'm also happy to inform you that our website has recently upgraded with all new features you will be able to see. For example, you will be able to see the IB all new platform where you get, apart from the revenue share, you get an additional DW reward, which you will be also getting in the month, every month of the first week of the month. So this DW reward, it is basically a reward which you will be getting as your client will deposit. A percentage of that will be given to you as an reward if the client completes the particular lot size. This all thing will be explained to you now. Right now, it will be explained to you in Tamil as well. So I'll just introduce Mr. Ajit Kumar, who's going to address you each and everything from this onwards, and our topic, that is to how to earn 100K as a partner. So kindly be online. So please welcome Mr. Ajit Kumar. Thank you, Mr. Dev. வணக்கம் எல்லாருக்கும். நான் அஜித் குமார் M Trading இருந்து. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷோ ஆகுதுல. இப்போ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, நான் லாஸ்ட் டைம் வெபினார்ல கூட உங்களுக்கு எல்லாம் A to Z, அதாவது ஐபிஎஸ் எப்படி நம்ம அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றது, ஐபி கண்டர்ல எப்படி நம்ம அக்கௌண்ட் வரும், ஸோ அதை எப்படி ஒர்க் பண்றது, ஸோ அது எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ண லாஸ்ட் செஷன்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் வெபினார்ல. அண்ட் அடிஷ்னலா என்ன ரிவார்டு வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ நம்மளுக்கு அண்டர்ல கிளைண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வர போறோம், அதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து கம்பெனிக்கு என்ன ரெவென்யூ ஷேர் கிடைக்குதோ அதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஷேரிங் கொடுப்பாங்க, நம்ம எத்தனை கிளைண்ட்ஸ் வச்சிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஸோ அதுல இருந்து இப்போ நியூவா நம்மளுக்கு என்ன ரிவார்டு வந்திருக்குன்னா, டிடபிள்யூல இருந்து, அதாவது கிளைண்ட் என்ன நம்மளுக்கு அண்டர்ல இப்போ வந்து எத்தனை கிளைண்ட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்றோமோ அந்த கிளைண்ட் டெபாசிட் பண்றதுல இருந்தும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா, அதாவது மாஸ்டர் ஐபிக்கு பர்டிகுலர் பெர்சன்டேஜ்ல இருந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்ட் கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு சான்சஸ் கிடைச்சிருக்கு இப்போ ரைட் நவ். ஓகேங்களா, அது எவ்வளோன்னு நான் ஜஸ்ட் ஷார்ட் டேர்ம்ல சொல்றேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஆல்ரெடி என்கிட்ட வந்து 21ல இருந்து 50 கிளைண்ட்ஸ் எனக்கு அண்டர்ல இருக்கு, எனக்கு வந்து ரெவென்யூ ஷேர் 50% இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி பிளாட்டினம் லெவல்ல இருக்கேன். ஸோ இப்போ நியூவா கிடைச்சிருக்க டிடபிள்யூ ரிவார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 5% வரைக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ எனக்கு அண்டர்ல ஒரு கிளைண்ட் இருக்காங்க, ஓகேங்களா, அவங்க வந்து இந்த மந்த் ஒரு $1000 கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதுல இருந்து எப்படின்னா, இப்போ அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்ல இருந்து 5% எவ்வளவு அமௌண்ட் வருதோ, ஸோ அந்த அமௌண்ட்க்குன்னு பர்டிகுலர் லாட் சைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து உங்களுடைய அக்கௌண்ட் மேனேஜர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த லாட் சைஸை அவங்க இந்த மந்த்க்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ மாஸ்டர் ஐபிக்கு
ஆல்ரெடி ரெவென்யூ ஷேர் எவ்ரி வீக் அவங்க பண்ற ட்ரேட்ஸ்க்கான கமிஷன் கம்பல்சரி கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க பண்ற அந்த டெபாசிட்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரா மைல்ஸ்டோன் ரிவார்டா டிடபிள்யூ ரிவார்டும் அவங்களுடைய பார்ட்னர் வேலட் அக்கௌண்ட்ல கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆட் ஆகும். ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் பத்தி இன்னும் நிறைய டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட் மேனேஜருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி டவுட்ஸ் கேட்கலாம் நீங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம மெயின் டாபிக் வரும். இன்னைக்கு என்ன எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா வெபினார்ல earn 100K as a partner. ஓகேங்களா? ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரிங் காம்படிட்டர்ஸ். அடுத்தது ப்ரொமோட்டிங் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் காம்படிஷன். ஸோ இந்த எல்லா டாபிக்ஸை பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ், இன்னொன்னு ப்ரொமோஷன். ஓகேங்களா? ஸோ நாலேஜ்ல எஜுகேஷனல் கண்டென்ட். எஜுகேஷனல் கண்டென்ட் தான் என்னன்னா இப்போ மார்க்கெட்ல வந்து ஆல்ரெடி நம்ம மாஸ்டர் ஐபி ஆக போறோம்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நாலேஜஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ மார்க்கெட்ல நம்ம ட்ரேட் பண்ணி அதுல இருந்து ப்ராஃபிட்ஸ் ஏர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மாஸ்டரா நம்ம வந்து கன்வெர்ட் ஆகும், லைக் ஐபி மாஸ்டர். ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து எஜுகேஷனல் கண்டென்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அண்டர்ல வர கிளைண்ட்ஸுக்கு அப் டு டேட் வித் மார்க்கெட். ஸோ அந்த மார்க்கெட் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு, ஸோ அந்த மார்க்கெட் ஃபாரெக்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபாரெக்ஸ்னா நிறைய பேருக்கு இன்னும் வந்து அந்த அளவுக்கு நாலேஜஸ் இல்லாமல் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து மார்க்கெட் நாலேஜை வந்து அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். ஸோ அதுல இருந்து வால்யூம் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொமோஷன், ஆஃபர்ஸ் அண்ட் காம்படிஷன். அதில் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. ப்ரொமோஷன்னா என்னன்னா ஆல்ரெடி சோஷியல் மீடியா எத்தனையோ நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய எஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங்னே சொல்லாமே. ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளுடைய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எதுனா வாட்ஸ்அப்ல நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலயமா நம்ம வந்து அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ண முடியும், ப்ரொமோட் பண்ண முடியும். இன்னொன்று வந்து சோஷியல் மீடியா வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டாகிராம். ஸோ சோஷியல் மீடியாவில் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ஸை அதாவது ஆஸ் அ மாஸ்டராக வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளைண்ட் பேஸை நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். அதில் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் காம்படிஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இன்னொரு மாஸ்டராக இருக்கட்டும், இல்லை இன்னொரு ஃபாரெக்ஸ் புரோக்கராக இருக்கட்டும், அவங்க என்ன ஆஃபர் பண்ணுறாங்க கிளைண்ட்ஸுக்கு, ஸோ அதுலேருந்து அவங்க கிளைண்ட் எப்படி அட்ராக்ட் ஆகிட்டு அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வால்யூம் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணலாம். ஸோ ப்ரொமோட் பண்ணுறதுலேருந்து கிளைண்ட் பேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அடுத்தது பாண்டிங் வித் கிளைண்ட்ஸ். இப்போ நான் வந்து ஒரு கிளைண்ட்டை வந்து ஏதோ ஒரு டெலிகிராம் குரூப்ல இருந்து கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த கிளைண்ட் வந்து நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அதுல இருந்து எனக்கு அண்டர்ல கிளைண்ட் வந்திருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு A to Z அதாவது மார்க்கெட் அப்டேட்ஸ், அப்படி மார்க்கெட்ல எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து கற்றுக் கொடுத்துருங்க. பட் இருந்தாலும் இந்த பாண்டிங் வித் கிளைண்ட்ஸ் என்ன ஆகும்னா மார்க்கெட்ல எப்பயுமே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கம்பல்சரி இது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ராஃபிட் கிடைக்கிற வரைக்கும் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஆமா இதுல வந்து எனக்கு நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் வருது. அதாவது பிகினர்ஸ்க்கு சொல்ல வரேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரேடருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் டீடைல்ஸ், மார்க்கெட்னா என்ன, எப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணணும். மற்றபடி பிகினர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்களா, அவங்களுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா ஒன் டைம் ப்ராஃபிட் வருதா மறுபடியும் ப்ராஃபிட் வர அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, ஸோ அந்த ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அவங்க கிட்ட. ஸோ அப்படி பண்றப்போ நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ண விட்ரால் எடுக்க மாட்டாங்க. இல்லை வந்து எதனா இன்னும் நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணுவோன்ட்டு அதனுடைய ஆசையில நிறைய லாட் சைஸ் எதனா ட்ரேட் பண்ணி லாஸ் பண்ணிடுவாங்க உடனே. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த லாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கிளைண்ட் வருவாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வரமாட்டாங்க. பட் இதுவே ஒரு மாஸ்டர் கூட அதாவது ஐபி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளைண்டோட பாண்டிங் கரெக்டா இருந்துச்சு, எந்த டீட்டெயில்ஸும் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணி பேசிட்டு இல்லை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப் எது வந்தாலும் அவங்களுடைய டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய பாண்டிங் கரெக்டா இருக்கும் எப்பயுமே. ஸோ ஈவன் லாஸ் ஆனா கூட அதுல இருந்து எப்படி ரெக்கவர் பண்றது நீங்க அவங்களுக்கு கைட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கைடன்ஸ் மூலமா உங்களுடைய கிளைண்ட் கிட்ட இருக்கிற பாண்டிங் வந்து கரெக்டா இருக்கும். ஸோ அதனால எப்போ இருந்தாலும் சரி, சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் ப்ராப்ளமா இருந்துச்சுன்னா கூட வித்தின் எ மந்த்ல அவங்க ரெடி பண்ணிட்டு ட்ரேடிங் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு உங்க கிட்ட தான் வருவாங்க ஆஸ் அ மாஸ்டர் கிட்ட. ஈவன் நீங்க வந்து இப்போ எம்ட்ரேடிங்ல நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கரண்ட்ல ஆக்டிவா இருக்கிறப்போ ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தா கூட லாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அவங்க உங்களுக்கு அண்டர்ல ஆட் ஆகிறதுக்கு இந்த பாண்டிங் வித் கிளைண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு எப்பயுமே ஃபாலோஅப்ல இருக்கும். அடுத்தது ப்ரொமோட்டிங் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் காம்படிஷன். லெட்ஸ் சே இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு மாஸ்டர் நீங்க இருக்கீங்க ஐபி மாஸ்டரா. ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு எவ்ரி வீக்
இப்போ லாஸ்ட் வீக் ஒரு $200 கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா கமிஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து இப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ல ஒரு மினிமம் ஒரு 5 கிளைண்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க. ஸோ அந்த இடத்துல இப்போ கிளைண்ட்ஸ் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல உங்களுக்கு கமிஷன் கிடைச்சிருக்கு. அதுல ஒரு $100 நீங்க விட்ராவல் எடுத்து பேலன்ஸ் இருக்கிற $100 வச்சுட்டு உங்களுக்கு அண்டர்ல இருக்க கிளைண்ட்ஸ்க்கே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்படிஷன் பண்ணலாம். ஸோ அது எப்படின்னா, இப்போ இவ்வளவு லாட் சைஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க இந்த வாரத்துல இல்ல இந்த மந்த்துக்குள்ள நீங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்றேன். ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா, சப்போஸ் உங்களுக்கு அண்டர்ல இருக்கிற 5 கிளைண்ட்ஸும் அந்த 5 கிளைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 கிளைண்ட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. என்ன ரீசன் கேட்டீங்கன்னா, இப்போ வந்து நீங்க அந்த காம்படிஷன், அதாவது புரோக்கர் தரது வேற, ஓகேங்களா. சப்போஸ் நீங்க மாஸ்டரா இருந்துகிட்டு நீங்க அதை ஆஃபர் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அண்டர்ல வந்து அந்த கிளைண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஷோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மூலயமா அந்த 5 கிளைண்ட்ஸ் வந்து 10 கிளைண்ட்ஸ் மல்டிபிள் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு புரோக்கர் கிட்ட பண்ணிட்டு இருக்கேன், இந்த மாஸ்டருக்கு இவருக்கு அண்டர்ல நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இவர் எவ்ரி வீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்படிஷன் வைக்கிறாங்க, இந்த லாட் சைஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்டும் கொடுக்குறாரு இவரு. ஸோ அந்த ஒரு பாண்டிங்ல என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய பிசினஸ் இன்னும் டெவலப் ஆகும். ஸோ அதுல இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற கமிஷன் பேஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி வீக் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஒரு ஐபி மாஸ்டரா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணலாம். அடுத்தது மானிட்டரிங் காம்படிட்டர்ஸ். அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், அதாவது நம்மளுக்கு காம்படிட்டர் என்ன ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, நம்மளை விட என்ன பெட்டரா பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, இல்ல இதுல எதனா நம்ம பண்றதுல என்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்கு, ஸோ நம்ம எதனா இம்ப்ரூவ் பண்ணுமா, அந்த மாதிரி நிறைய டீடைல்ஸ் வந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அதர் புரோக்கர்ஸ் இருக்கட்டும் இல்ல மாஸ்டர் ஐபி வேற யாருன்னா எதனா பெட்டர் ஆஃபர் கொடுக்குறாங்களா, ஸோ இந்த பாண்டிங் வித் கிளைண்ட்ஸ் கூட நீங்க இந்த கணக்குல இருந்தீங்கன்னாவே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கிளைண்ட்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்து உங்களுடைய கிளைண்ட் கூட இந்த பாண்டிங் எல்லாம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ல இருக்க கிளைண்ட்டே ஸோ அதர் புரோக்கர்ஸ்ல எனக்கு வந்து இவ்வளோ ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நான் வந்து அவங்களுக்கு அண்டர்ல பண்ணனா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி போனஸ் அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க, எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்படி சொல்றப்போ கண்டிப்பா நீங்க அதுல இருந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு போகுது. அஃப்கோர்ஸ் ஓகேங்களா. இப்போ வந்து கமிஷன்ன்றது நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது, அவங்க எவ்வளவு லாட் பண்றாங்களோ ஸோ அது எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கமிஷன் கிடைக்கும் போகுது. ஸோ அதனால உங்களுடைய பிசினஸ் தான் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரமிட். ஓகேங்களா. அதாவது இதுல எப்படி மாஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மாஸ்டர் ஐபி பண்றோம், ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு அண்டர்ல வர கிளைண்டே கூட நீங்க வந்து சப் ஐபியே பண்ணலாம். சப் ஐபி மாஸ்டர் ஐபி பத்தி நான் ஆல்ரெடி என்னுடைய வெபினார்லயே உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பேன். ஸோ பட் இருந்தாலும் ஷார்ட் டேர்ம்ல சொல்றேன். மாஸ்டர் ஐபினா நான் வந்து டைரக்டா வந்து எம் ட்ரேடிங்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு அண்டர்ல வந்த கிளைண்ட்ஸ் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல இருந்து அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கிளைண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வராங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மாஸ்டர் ஐபி நம்ம பண்ணிட்டோம். செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சப் ஐபி ஆயிட்டேன், அந்த சப் ஐபி கிட்ட இருந்து கிளைண்ட்ஸ் தேர்ட் ஸ்டெப். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொமைட் பண்றதால எவ்ரி கிளைண்ட்ஸ் கூட உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா லாங் டேர்ம்ல உங்களுடைய பிசினஸ் growth கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இந்த பிரமிட். இந்த பிரமிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னா, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பாண்டிங் வித் கிளைண்ட்ஸ் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மாடல் நீங்க பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த பிரமிட் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். எவ்ரி ஸ்டேஜ்லயும் அந்த பிரமிட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும். எப்படின்னு பாருங்க, பாண்டிங் வித் கிளைண்ட்ஸ், நான் எவ்ரி டைம் கிளைண்ட்ஸ் கூட கான்டாக்ட்ல இருக்கேன், ஒரு மாஸ்டர் ஐபி பண்ணிட்டேன், அடுத்தது வந்து சப் ஐபி, அதாவது எனக்கு அண்டர்ல வர கிளைண்ட்ஸே இன்னும் சப் ஐபியா பண்றாங்க, அவங்களுக்கு அண்டர்லயும் கிளைண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வராங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த பிரமிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஸோ அது மூலமா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த லாங் டேர்ம் பிசினஸ் growth வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ எவ்ரி டைம் நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். Thank you very much for explaining the concept about IB. So let's move forward, as I hope each and everyone is about to eager to ask the queries about this topic right now. Please go forward, and if you have any queries, please do ask. இப்போ நம்ம பார்த்த டாபிக்ல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுல இருந்து உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல அதை பத்தி இன்னும் நிறைய டீடைல்ஸ் எதனா தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா இப்போ நீங்க எதுவாக இருந்தாலும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். சொல்லுங்க. ஹலோ, எஸ்எம்கே சரவணன், நீங்க உங்க மைக்கை அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். சொல்லுங்க. ஹலோ, சொல்லுங்க. எனக்கு பேக்ல நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு, அதனால தான் நான் அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே சார், சொல்லுங்க. நான் உங்களுக்கு அப்புறம் கால் பண்றேன், பர்சனலா கால் பண்றேன். ஓகே சார், இருக்கட்டும். இப்போ நீங்க என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் இப்போ கேளுங்க. இல்ல, நான் வெளியில இருக்கேன். ஓகே ஓகே, சரிங்க சார். ஓகே ஃபைன், ஷூர், கண்டிப்பா ஃப்ரீ ஆயிட்டு கால் பண்ணுங்க. ஓகே சார். அந்த மாதிரி யாரா இருந்தாலும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம். ஓகே, ஸோ
எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. அந்த மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தை பத்தி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே மோஸ்ட் ஒரு ஐபிஆ இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வர கிளைண்ட் பேஸ் எந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, மினிமம் $100 இருக்கட்டும், இல்ல $500 இருக்கட்டும். ஸோ பண்றப்போ அவங்களுடைய சர்வீசஸ் கரெக்டா தான் இருக்கு. பட் அதனுடைய பேஸ் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கு அப்புறம் மேக்சிமம் அவங்களுடைய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, மினிமம் பிக் டெபாசிட்ஸ் பண்றாங்க பாத்தீங்களா, லைக் $1,000, $5,000 அந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நிறைய கிளைண்ட்ஸ், அதாவது ஐபிஸ் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எப்பயும் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுடைய கிளைண்ட் பேஸ் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஏன்னா நம்ம யாருக்கும் தெரியாது, இப்போ வந்து ஒரு $100 இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க அவங்க சைட்ல சப்போஸ் அவங்களால முடியலன்னா கூட நம்ம கொடுக்குற சர்வீசஸ்னா எப்படி, அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் மேனேஜர் வந்து டிபாசிட் அண்ட் விட்ரால் ப்ராசஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே கைட் பண்ணுவாங்க. அதே சமயத்துல இப்போ ஒரு அதாவது ஐபிஐ நம்பி நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுடைய சப்போர்ட் கரெக்டா இருக்குது. லைக் $100 பண்ணட்டும் இல்ல $10,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணட்டும், பட் உங்களுடைய சர்வீசஸ் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த $100 டெபாசிட் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க கிட்ட இருந்து உங்களால சப்போஸ் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியலன்னா கூட அவங்க சைட்ல இருந்து மினிமம் $5,000 கிளைண்ட்ஸை கூட எடுத்துட்டு வர முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி யார்கிட்ட வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அதனால நான் ஒரு அட்வைஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஐடியாவா இருக்கட்டும், ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளவு பெரிய கிளைண்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி உங்களுடைய சர்வீசஸ் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. எதுக்காக ஐபிஎஸ் பத்தி நான் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா ஐபிஎஸ்க்கு நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு புரோக்கர் கிட்ட செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஐபிஎஸ்க்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் எடுக்கும். மற்றபடி ஐபிஎஸ் கண்டர்ல இருந்து கிளைண்ட் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு எந்த ஒரு டைமும் எடுக்காது. என்ன ரீசன்னா, ஐபிஎஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைண்ட் அந்த அளவுக்கு நம்புவாங்கன்னா ட்ரஸ்ட் பில்ட் ஆகும். ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணி வச்சுப்பீங்க, ஏன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்டாக்ட் இருக்கலாம். சப்போஸ் நீங்க சோஷியல் மீடியாவில் நல்ல சர்வீசஸ் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ அந்த சர்வீசஸ் மூலமா உங்களுக்கு அண்டர்ல கிளைண்ட் பேஸ், இப்போ ஒரு நியூ புரோக்கர்ல நீங்க அதாவது அதர் புரோக்கர்ல நீங்க ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ எம்ட்ரேடிங்ல நீங்க வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஐபி ஓபன் பண்ணி அந்த புரோக்கரை விட மாஸ்டர் எம்ட்ரேடிங்ல உங்களுக்கு நல்ல சர்வீசஸ் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் கிட்ட இருந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு, இல்ல காப்பி ட்ரேடிங்கா இருக்கட்டும், நிறைய இப்போ புது அப்டேட் கூட சொல்லியிருந்தோம், டிடபிள்யூ எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்ட் கிடைக்கட்டும் ஐபிஎஸ்க்காக. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்த்து, அதாவது நிறைய வந்து பெனிஃபிட்ஸை பார்த்து நீங்க எடுத்துட்டு வரீங்கன்னா நீங்க உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி அந்த புரோக்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெபாசிட் அண்ட் விட்ரால் ப்ராசஸா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கன்வெர்ட் பண்றதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். லைக் எம்ட்ரேடிங்ல இப்போ வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படின்றப்போ, இதுவே உங்களுக்கும் கிளைண்ட்ஸ்க்கும் நிறைய நல்ல பாண்டிங் இல்லை, நீங்க வந்து டெபாசிட் பண்றப்போ மட்டும்தான் அவங்கள வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிறீங்க. ட்ரேடிங் பண்றப்பதான் சப்போஸ் அவங்க லாஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட நிறைய டச் இல்லை சரியா. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல அகைன் நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட இல்ல நீங்களே வந்து ஒரு மாஸ்டரா பண்ணி ட்ரேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க, அவங்களுக்கு வந்து ட்ரேடிங் நாலேஜ் இல்லை அப்படின்றப்போ நீங்க அந்த சர்வீசஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு கைட் பண்ணிட்டே வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுடைய பாண்டிங்கும் சரி, நீங்க எந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் உங்களுடைய கிளைண்ட் பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு அது கண்டிப்பா எப்பயுமே சரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறப்ப என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு, ஒரு மாஸ்டர் ஐபி நான் இவ்வளவு ஒர்க் பண்றேன், கிளைண்ட்டுக்கு இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றேன், எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி 20% இருக்கட்டும், 30% இருக்கட்டும், 50%, 40%, 60% வரைக்கும் ஐபி கமிஷன் எதுல இருந்து கிடைக்குதுன்னா மினிமம் கிளைண்ட் பேஸ்ல இருந்து மட்டும்தான் கிடைக்குது. ஸோ இதை மட்டும் நம்ம வந்து கான்செப்ட்ல கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, ஸோ கிளைண்ட் பேஸை கிரியேட் பண்றதுக்காக இருக்கட்டும், வால்யூம் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அதே ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்மளுக்கு ஐபி கமிஷன் எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்ட் கிடைக்க போகுது. ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கு மேக்ஸிமம் தேவை நம்ம கிட்ட கிளைண்ட் பேஸ் தான். ஸோ அந்த சர்வீசஸ் நீங்களும் கொடுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு அது எதனா அதில் குவரிஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட் மேனேஜர் கிட்ட நீங்க எப்போ வேணாலும் கேட்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐபியா பண்ணுங்க. சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு ஐபி மூலயமா வந்திருக்கீங்க, மாஸ்டர் ஐபி மூலயமா நீங்க வந்து எம்ட்ரேடிங்ல ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நீங்களும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து சப் ஐபியா பண்ண முடியும். ஸோ சப் ஐபியா பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ல கிளைண்ட்ஸ் நீங்க ரெஃபர் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் அதுல கமிஷன் கிடைக்க போகுது. கமிஷன்னா என்ன, கம்பெனிக்கு என்ன ஷேரிங் கிடைக்குதோ ஸோ அதுல இருந்து உங்களுக்கு டைரக்டா ஒரு நீங்க என்ன பெர்சன்டேஜ்ல எலிஜிபிளா இருக்கீங்களோ அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. கண்டிப்பா இது எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட் தானே. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் தான். எப்பயுமே ஒரே சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நம்பி நம்ம யாருமே இருக்க முடியாது. இப்போ ட்ரேடிங்ல நான் இன்னைக்கு வந்து $1000 ஒரே நாள்ல கூட உங்களால ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும், அதே சமயத்துல லஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. பட் ஐபி கமிஷன்ன்றது உங்களுக்கு எவ்ரி வீக்
கம்பல்சரி வரப்போகுது. ஸோ எந்த அளவுக்கு கிளைண்ட் பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்ல அந்த டாபிக் பத்தி பேசணும் பாரு, 100K எப்படி நம்ம வந்து ரீச் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸும் தான். லைக் கிளைண்ட் கூட எப்படி பாண்டிங்ஸ் வச்சிருக்கு, வால்யூம் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் நம்ம எத்தனை பேர் எடுத்துருவோம். அதே மாதிரி வால்யூம் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றது என்ன ரீசன்னா நம்ம அவங்களுக்கு சரியான எஜுகேஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான். சப்போஸ் நீங்க வந்து ப்ராஃபிட் பேஸ்ல இருந்து நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வாங்கினீங்கன்னா கூட அந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் நீங்க கரெக்டா ஃபுல்ஃபில் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுடைய கிளைண்ட் பேஸும் கரெக்டா செயின்ல இருக்கும். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் செயின் தான். ஸோ அந்த இடத்துல இது கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லாராலையும் 100K மினிமம் அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் அ பார்ட்னரா உங்களால earn பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே செயின் பண்ணிட்டு போகணும்னா கரெக்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? Thank you very much for the explaining all these concepts about IB, Sajid. So moving forward, we'll just get together for the next concept, that is just be online. M Trading has always brought many new offers and promotion to keep you motivated throughout your trading journey. Hence, we have brought another offer, which is $30 no deposit bonus for the new client who create new account during the webinar. Sounds really interesting. Apart from this, we have a lucky draw, which is for the new person who attends all the webinar for each month, where we'll announce the winner at the final webinar at the end of the month. So this is something interesting. You guys can get the lucky draw part. And apart from that, also I'd like to inform, last but not the least, the next webinar that is which is going to be on 25th of March on Friday 5 p.m. on global money market, which is on Gujarati. It will be explained by Mrs. Arika Seth, and the host will be Ananya Swami. So this is another opportunity where you can learn about more about trading aspects and everything that is regarding the money market of the entire business of trading. We will be eagerly waiting for you to just attend this webinar. So moving forward, just have a pleasant day. Happy Holi everyone, belated. Thank you very much. Have a pleasant day.